Dear students, now we see about fungi. The word fungus is from the Latin word. Its meaning is mushroom. Fungus are ubiquitous. What is ubiquitous, ma? It is present everywhere. Eukaryotic. Presence of true nucleus. The nuclear material is covered by the nuclear membrane. Achlorophyllous. Absence of chlorophyll. Absence of the pigment. Green color pigment. Chlorophyll. Heterotrophic organism. They depends on other organism for their food and nutrition. They are unicellular or multicellular organism. Both unicellular and multicellular organism are present in fungi. Study about the fungus is called as mycology. The founder of mycology is P.A. Micheli. Mycologist. These are the scientists, they study about the fungus. Arthur H.R. Buller, John Webster, Hawksworth, Ainsworth, Munku, Mehta, Subramanian, Sadasivan. These are the some of the mycobiologists. E.J. Butler is the father of Indian mycology. Underline பண்ணி வச்சுக்கோ. Who is the father of Indian mycology? E.J. Butler. E.J. Butler is the father of Indian mycology. He established Imperial Agriculture Research Institute at Pusa in Bihar. Later it is called as Indian Agriculture Research Institute, IARI. Now it is present in New Delhi. He published a book called Fungi and Disease in Plants on Indian plant disease in the year 1918. History of penicillin. That penicillin was discovered by Sir Alexander Fleming in the year 1928. Underline. Penicillin was the antibiotic. Penicillin was discovered by Alexander Fleming in the year 1928 from the fungus. The history of World War II records the use of penicillin in the form of yellow powder to save life of soldiers. The wonderful antibiotic. Penicillin. Fleming shared the Nobel Prize in Medicine in the year 1945 along with the Ernst Boris Chain and Sir Howard Walter Florey. Some of the milestones in mycology. In 1729, P.A. Micheli discovered spore culture experiment. In 1767, Fontana proved that fungus will cause disease in plants. 1873, C.H. Blackley caused allergies in human beings. Fungus cause allergies in human beings. In 1904, A.F. Blacksley discovered heterothallism in fungi. 1952, Pontcarvo and Roper discovered the parasexual cycle in fungus. Read this will ask in 1 mark questions. Now we see about general characteristic features of fungi. Fungi are made up of thin filamentous branched structure. Fungi is made up of thin filamentous branched structure called hyphae. This is called as a hyphae. A number of hyphae get interwoven. Number of hyphae get interwoven. These are the hyphae. The hyphae are interwoven to form a mycelium. The single structure is called as hyphae. A group of interwoven hyphae is called as mycelium. The cell wall of fungus is made up of a polysaccharide called chitin. Underline this one. This will be asked in the 1 mark question. Cell wall of fungus is made up of chitin. Chitin contain polymer of N-acetyl glucosamine and fungal cellulose. The fungal mycelium is of two types based on the presence or absence of septa. Based on the presence or absence of septa, it is of two types. Cenocytic mycelium, septate mycelium. This cross section is called as septa. The hypha containing the septum is called as septate mycelium. If the mycelium they does not have the septum is called as cenocytic mycelium or aseptate mycelium. This is the hypha.
This is the hypha. This hypha is separated by a septas. So it is called as septate. This hypha, it is not separated by the septum, so it is called as cenocytic mycelium. Cenocytic mycelium, in lower fungi, the hyphae is aseptate, multinucleate, and it is known as cenocytic mycelium, example albugo. In higher fungi, the septum is present between the cells of hyphae, example fusarium. In lower fungus, the septate is absent. In higher fungus, the septate is present. The mycelium is organized into loosely or a compactly interwoven fungal tissue is called as placenkyma. The mycelium is made up of tissues. It either may be loosely or compactly interwoven. The tissue is called as placenkyma. The placenkyma, it is divided into two types. They are the prosenchyma and pseudoparenchyma. Prosenchyma means the fungal hyphae are loosely arranged. Pseudoparenchyma means they are compactly interwoven tissue. The loosely arranged tissue is called as prosenchyma. The compactly arranged tissue is called as pseudoparenchyma. This structure is called as prosenchyma. The hyphal cells are loosely arranged. The individuality is not lost here. This is the pseudoparenchyma. The hyphal cells are compactly arranged. So here the individuality of the hyphal cells is lost. The reproduction in fungus, the reproduction is asexual, mean it is called as anamorph. Fungusல reproduction வந்து asexual phaseல நடந்ததுன்னா that is called anamorph. அதே sexual reproduction நடந்ததுன்னா fungusல that is called telomorph. Both the phases, asexual phase and sexual phase நடந்ததுன்னா that is called as holomorph. உனக்கு தெரியும் asexual phases அப்படின்னா ஒன்லி சிங்கிள் பேரண்ட் இருந்தால் போகும். ஸோ ஃபங்கஸில் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரடக்ஷனும் நடக்கும், செக்ஷுவல் ரீப்ரடக்ஷனும் நடக்கும். ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரடக்ஷன் நடந்தால் அந்த டைப் ஆஃப் ஃபங்கஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அனாமார்ஃப். இதே செக்ஷுவல் ரீப்ரடக்ஷன் நடந்தால் அது வந்து டிலோமார்ஃப். செக்ஷுவல் ஃபேஸ் என்னன்னு சொல்கிறோம்? டிலோமார்ஃப். போத் ஃபேஸஸ்மே இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஹோலோமார்ஃப். Sexual reproduction in fungi, it includes three types: fusion of two protoplast, plasmogamy, fusion of nucleus, karyogamy, production of haploid spores through meiosis. Sexual reproduction இதில் எப்படி நடக்குது? ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் ஃபியூஸ் ஆகுது. ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட்னா என்னென்னமா சொல்லியிருக்கேன்? செல் வால் இல்லாமல் அந்த ரிமைனிங் ரீஜனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். புரோட்டோபிளாஸ்ட் ஃபியூஷன், அதுக்கப்புறம் ஃபியூஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். புரோட்டோபிளாஸ்ட் ஃபியூஷன் என்னன்னு சொல்கிறோம்? பிளாஸ்மோகேமி அப்படின்னு சொல்கிறோம். செகண்ட் ஸ்டெப் என்னது? நியூக்ளியஸோட ஃபியூஷன். ரெண்டு செல்லில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகிறது வந்து கேரியோகேமி. ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு புரோட்டோபிளாஸ்ட் ஃபியூஸ் ஆகிறது பிளாஸ்மோகேமி. அடுத்து ரெண்டு செல்ஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகிறது பிளாஸ்மோகேமி. ரெண்டு செல்ஸில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் ஃபஸ்ட்டு இப்படியே தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரெண்டு செல்ஸில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகி சிங்கிள் செல் ஆகும். ஸோ இந்த சிங்கிள் ஃபியூஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் அதை சைகோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சைகோட்டில் உனக்கு மியாசிஸ் செல் டிவிஷன் நடந்தாலே 4 செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். மியாசிஸ் செல் டிவிஷன் நடந்து ஹாப்ளாய்ட் ஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராசஸ் தான் செக்ஷுவல் ரீப்ரடக்ஷன். Now we see about asexual reproduction. asexual reproduction பார்த்தீங்கன்னா இதில் உனக்கு ஜூஸ்போஸ், கொனிடியா ஃபார்மேஷன், oidia formation, fission, budding, chlamydospores அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு ஒரு 7 டைப்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குமா. ஓகே, வாட் ஆர் த 7 டைப்ஸ்? 6 டைப்ஸ்டா. ஜூஸ்போஸ், கொனிடியா ஃபார்மேஷன், oidia formation, fission, budding, chlamydospores. ஸோ 6 டைப்ஸ் வந்து உனக்கு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஜூஸ்போஸ் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஜெலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஜூஸ்பொராஞ்சியா. ஃபஸ்ட்டு ஸ்போர்ஸ்னாலே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லோயர் ஆர்கானிசமில் பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸுக்கு பதிலாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதான் ஸ்போர்ஸ் மெச்சூர் ஆகி சாயில் படும்போது அது ஒரு நியூ ஃபங்கையாக டெவலப் ஆகும். அதுதான் வந்து ஸ்போர்ஸ்.
ஸ்போர்ஸ்னால் என்னது? ஹையர் பிளான்ஸில் ஹையர் ஆர்கானிசமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்டுக்குள்ளே சீடு ஃபார்ம் ஆகும். லோயர் ஆர்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஷன் நடக்கும். ஃபியூஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் மியாசிஸ் செல் டிவிஷன் நடந்து ஸ்போர்ஸ் தான் அதில் ஃபார்ம் ஆகும். ஸ்போர்ஸ் வந்து சாயில ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வரும்போது அது ஒரு நியூ ஃபங்கையாக நியூ ஒரு ஆர்கானிசமாக டெவலப் ஆகிறதா ஸ்போர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று என்னன்னா ஜூஸ்போர்ஸ். ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஜூஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஜூஸ்போர்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஃப்ளாஜெலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர். ஃப்ளாஜெலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் என்னது? இந்த பாக்டீரியல் செல்லில் நம்ம ஃப்ளாஜெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ ஒரு டெய்ல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்லையா, அதுதான் என்னது? ஃப்ளாஜெலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஜூஸ்பொராஞ்சியா. எதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? ஜூஸ்பொராஞ்சியா அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து ஜூஸ்போர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? இதில் என்ன இருக்கும்? அந்த ஸ்போர்ஸ்க்கு என்ன இருக்கும்? ஃப்ளாஜிலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். ஓகேவா? ஃப்ளாஜெல்லா எதுக்கு இருக்குன்னா மூமெண்ட்டுக்கு, ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு. எக்ஸாம்பிள் எதில் இருக்குன்னா கைட்ரைட்ஸில் இருக்குது. ஓகேவா? சீஹியர்மா இங்கே பாரு, இதுதான் என்னது? ஃப்ளாஜெல்லா. இது வந்து ஃப்ளாஜெல்லா. ஸோ இது ஜூஸ் பராஞ்சியம். இது என்னது? ஜூஸ் பராஞ்சியம். இந்த ஜூஸ் பராஞ்சியம்லேருந்து உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? ஜூஸ் ஸ்போர்ஸ். இதுக்கு பேர் என்னது? ஜூஸ் ஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த ஜூஸ் ஸ்போர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது? ஃப்ளாஜெல்லா இருக்குது. ஃப்ளாஜெல்லா என்னது? ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா என்னது? ஃப்ளாஜெல்லா. அடுத்து செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொனிடியா ஃபார்மேஷன். கொனிடியா ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் கொனிடியோஸ்போர்ஸ். எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது? கொனிடியோஸ்போர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் அஸ்பர்ஜிலஸ் பெனிசிலியம். ஓகேவா? இது வந்து கொனிடியோஸ்போர். இதுதான் வந்து கொனிடியோஸ்போரு. ஸோ இங்கேருந்து தான் உனக்கு என்னது? கொனிடியா ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த கொனிடியா ஒன்று ஒன்றும் செப்பரேட் ஆகி நியூ ஒரு பெனிசிலியம் ஃபார்ம் பண்ணும். அடுத்து ஒய்டியா ஆர் தாலோஸ்போர்ஸ் ஆர் ஆர்த்ரோஸ்போர்ஸ். The hyphae divide and develop into a spores called oidia. Example Erysipphe. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோ. எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் ஒன் வேர்ட்ஸில் உனக்கு கேட்பாங்க. ஸோ ஒய்டியா ஸ்ட்ரக்சர் பாரு. ஹைஃபே, இது ஒரு ஹைஃபே. இந்த ஹைஃபே ஃபங்கல் ஹைஃபே டிவைட் ஆகிட்டு ஒரு ஒய்டியாவை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. இது டிவைட் ஆகிறது தான் எனது ஒய்டியாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஒய்டியம் ஒன்றும் அதுக்கான சூட்டபிள் கண்டிஷன் வரும்போது நியூ ஒரு ஃபங்கஸாக க்ரோ ஆகும். அடுத்து ஃபிஷன்னு பார்த்தோன்னா the vegetative cells divided into 2 daughter cells. Example Schizosaccharomyces. yeast. ஃபிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதான் சிங்கிள் செல். இந்த சிங்கிள் செல் ஃபஸ்ட்டு உள்ள இன்டர்னல் நியூக்ளியஸ், இன்டர்னல் உள்ள செல் ஆர்கனல்ஸ்லாம் ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் சைட்டோபிளாசம் டிவைட் ஆகி சிங்கிள் செல்ஸ் 2 செல்ஸாக டிவைட் ஆகிறதா என்னது? ஃபிஷன். இது வந்து ஈஸ்டில் நடக்குது. அடுத்து பட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டில் ஒரு அவுட் க்ரோத் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சைட்டோபிளாசத்தோட அவுட் க்ரோத் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் உள்ள நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகும். இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகி ரெண்டு ரீஜன்லேயும், ரெண்டு இருக்கிற சைட்டோபிளாசத்துலேயும் செப்பரேட் ஆகி அப்புறம் இந்த ரீஜன் மட்டும் பேரண்டல்லேருந்து செப்பரேட் ஆகி நியூ ஒரு ஸ்பீஷீஸாக க்ரோ ஆகிறதா என்னது? பட்டிங்னா என்னது? ஒரு அவுட் க்ரோத், சைட்டோபிளாஸ்மிக் அவுட் க்ரோத் வரும். அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியஸ் டிவிஷன் நடந்து பேரண்ட்லேருந்து அது டிவைட் ஆகி செப்பரேட் ஆகி நியூ ஒரு ஃபங்கஸாக ஃபார்ம் ஆகிறதா என்னது? பட்டிங். லாஸ்ட் ஒன்று வந்து கிளமிடோஸ்போர்ஸ். ஃபைனல் என்னது? கிளமிடோஸ்போர்ஸு. திக் வால்டு ரெஸ்டிங் ஸ்போர்ஸ் ஆர் கால்டு கிளமிடோஃபோர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஃபியூசாரியம். ஓகேவா? ஸோ அதே அந்த ஃபங்கஸ்லேயே திக் வால்டு ரெஸ்டிங் ஸ்போர்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும். திக் வால்டு ரெஸ்டிங் ஸ்போர்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளமிடோஸ்போர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஃபியூசாரியம். இப்போ ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. அங்கே சிங்கிள் பேரண்ட் தான் நெசசரி. அடுத்து என்னது? செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம். செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனாலே 2 பேரண்ட்ஸ் உனக்கு வந்து நீடட். இங்கே நம்ம மேல் ஃபீமேல்னு சொல்ல மாட்டோம். இங்கே என்னது? ப்ளஸ் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் மைனஸ் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி இல்லைன்னா ஆந்த்ரிடியம் ஆர்கிகோனியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ஸ்ட்ரெயின் சொல்லுவோம். ஃபீமேல் எப்பவுமே வந்து ஃபீமேல் என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஆர்கிகோனியம். மேலே என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஆந்த்ரிடியம். மேலே வந்து ஆந்த்ரிடியம், ஃபீமேலை வந்து ஆர்கிகோனியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே மேலு ஃபீமேல் சொல்ல மாட்டோம். ஆந்த்ரிடியம் ஆர்கிகோனியம் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரெயின்ஸு மைனஸ் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் தான் சொல்லுவோம் இதில். ஸோ இதில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு 5 டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பிளானோகெமெட்டிக் கப்புலேஷன். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னது? பிளானோகெமெட்டிக் கப்புலேஷன். ஸோ இதில் பிளானோகெமெட்டிக் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஷன் ஆஃப் மொட்டைல் கேமெட்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளானோகெமெட்டிக் கப்புலேஷன். ஓகே, ஃபியூஷன் ஆஃப் மொட்டைல் கேமெட்ஸ். மொட்டைல்ஸ்னால் என்னது? மூவபிள், ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்கிற கேமெட்ஸ்னால் என்னது? மேல் கேமெட், ஃபீமேல் கேமெட், ஆந்த்ரிடியமும் ஆர்கிகோனியம் தான். ஸோ இதில் பிளானோகெமெட்டிக் கப்புலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப்ஸ் இருக்குது.
ஒன்று ஐசோகேமி, இன்னொன்று அனைசோகேமிமா. இது வந்து அனைசோகேமி, அடுத்து ஊகேமி. ஓகே, இது என்னது? அனைசோகேமி. அனைசோகேமி, ஐசோகேமி, அனைசோகேமி, ஊகேமி. ஓகேவா? ஐசோகேமி அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஷன் ஆஃப் மார்ஃபாலஜிக்கலி அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கலி சிமிலர் கேமிட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் சின்கைட்ரியம். ஓகேவா? ரெண்டு கேமெட்ஸ் இடையில ஃபியூஷன் நடக்க போகுது. அது எப்படி இருக்க போகுது? மார்ஃபாலஜியாகவும் சரி, ஃபிசியலாஜியாகவும் சரி, எக்ஸ்டர்னல் சைட்லையும் இன்டர்னல் சைட்லையும் ஒரே மாதிரியான இருக்கிற கேமெட்ஸுக்கு இடையில ஃபியூஷன் நடந்ததுன்னா அது வந்து ஐசோகேமி. எக்ஸாம்பிள் 2 கிளாமிடோமோனஸ். ஒரே ஷேப்பு, ஒரே சைஸு, ஒரே மாதிரியான இன்டர்னல் ஆர்கன், இது ரெண்டுக்கும் இடையில கிராஸ் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஐசோகேமி. அனைசோகேமி செகண்ட் ஒன்று வந்து அனைசோகேமி. செகண்ட் என்னது? அனைசோகேமி. அனிசோகேமி. அனைசோகேமின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஷன் ஆஃப் மார்ஃபாலஜிக்கலி ஆர் ஃபிசியாலஜிக்கலி dissimilar gametes is called as anisogamy. எக்ஸாம்பிள் அல்லோமைசிஸ். ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க? ஒன்று மார்ஃபாலஜியாவோ அல்லது ஃபிசியாலஜியாவோ டிசிமிலர் கேமெட்ஸ்க்கு இடையில. ஓகேவா? ஸோ ரெண்டும் வந்து மார்ஃபாலஜியாக ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. மார்ஃபாலஜியாக ஒரே மாதிரி இருக்குது, எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸில் ரெண்டும் ஒரே இருக்குது. ஃபிசியாலஜி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ், இதில் 2 நியூக்ளியஸ் இப்படி இருக்கிற மாதிரி வச்சு. ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இடையில கிராஸ் நடக்கிறதா என்னது? அனைசோகேமி. ஓகேவா? மார்ஃபாலஜியாவும் ஏதாவது மார்ஃபாலஜியாவோ அல்லது ஃபிசியாலஜியோவோ டிசிமிலராக இருக்க கேமெட்ஸ்க்கு இடையில ஃபியூஷன் நடந்ததுன்னா அது அனைசோகேமி. தேர்ட் ஒன் வந்து ஊகேமி. ஊகேமினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் மார்ஃபாலஜியாவும் சரி ஃபிசியாலஜியாவும் சரி டிசிமிலராக இருந்ததுன்னா அது பேர் ஊகேமி. ஓகேவா? ஸோ இப்படி ஒரு சின்னதாக ஒரு கேமெட்டு, இப்படி பெருசாக ஒரு கேமெட்டு. ஓகேவா? ஸோ இதில் ஒரு நியூக்ளியஸ், இதில் 2 நியூக்ளியஸ். ஃபிசியாலஜியாவும் சரி மார்ஃபாலஜியாவும் சரி டிசிமிலர் கேமெட்ஸ்க்கு இடையில ஃபியூஷன் நடக்கிறது என்னது? உனக்கு ஊகேமி. ஒன்றுக்கு ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்கும், இன்னொன்று ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்கு. இந்த மாதிரியான கேமெட்ஸ்க்கு இடையில ஃபியூஷன் நடக்கிறது என்னது? ஊகேமி. பிளானோகேமெட்டிக் கப்புலேஷன் முடிஞ்சுக்கிட்டியா? ஐசோகேமி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஷன் ஆஃப் மார்ஃபாலஜிக்கலி அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கலி சிமிலர், எக்ஸ்டர்னலாகவும் இன்டர்னலாகவும் சிமிலராக இருக்கிற இடத்துல ஃபியூஷன் நடந்ததுன்னா ஐசோகேமி. அனைசோகேமினா ஏதாவது ஒன்று மார்ஃபாலஜியாக வேரியாக இருக்கும், இல்லைனா ஃபிசியாலஜியாக வேரியாக இருக்கிற 2 கேமெட்ஸ்க்கு இடையில ஃபியூஷன் எடுக்கிறது ஐசோகேமி. ஊகேமின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னலாகவும் சரி இன்டர்னலாகவும் சரி ஒரு சின்ன கேமெட்டுக்கும் ஒரு பெரிய கேமெட்டுக்கும் இடையில ஃபியூஷன் நடக்கிறதா என்னது? ஊகேமி. அடுத்து கேமெட்டாஞ்சியல் கான்டாக்ட். செகண்ட் என்னது? கேமெட்டாஞ்சியல் கான்டாக்ட். தேர்ட் வந்து கேமெட்டாஞ்சியல் கப்புலேஷன். கேமெட்டாஞ்சியல் கான்டாக்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எ கான்டாக்ட் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பிட்வீன் ஆந்த்ரிடியம் அண்ட் ஊகோனியம். இப்போ ஆந்த்ரிடியம் அப்படின்றது மேல் கேமெட்டு, ஊகோனியம்ங்கிறது ஃபீமேல் கேமெட்டு. எக்ஸாம்பிள் ஆல்புகோ. ஸோ இதுதான் கேமெட்டாஞ்சியல் கான்டாக்டோட டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னது? ஊகோனியம். இது வந்து ஊகோனியம் ஃபீமேல். ஊகோனியம் வந்து இது ஃபீமேலு, இது ஆந்த்ரிடியம் மேலு. ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு போர் வந்து கிரியேட் ஆகி ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதா என்னது? இது ஃபீமேல் கேமெட்ராமா. ஊகோனியம்ன்றது வந்து ஃபீமேல் கேமெட்டு, இது மேல் கேமெட். ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு போர் வந்து ஃபார்ம் ஆகி ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து இந்த மேல்லேருந்து இந்த ஃபீமேலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதா, நியூக்ளியஸ் வந்து மேல்லேருந்து ஃபீமேலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதா உனக்கு கேமெட்டாஞ்சியல் கான்டாக்ட். அடுத்த தேர்ட் டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமெட்டாஞ்சியல் கப்புலேஷன். ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமெட்டாஞ்சியா டு ஃபார்ம் அ சைகோஸ்போஸ். ஸோ இது அதோட பிக்சர். ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் ட்ரெயின்ஸு, இது ப்ளஸ் ட்ரெயின் ஃபீமேலு, இது மைனஸ் ட்ரெயின் மேலு. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஹைஃபை, இது ஒரு ஹைஃபை, இது ஒரு ஹைஃபை, 2 ஹைஃபை. 2 ஹைஃபைலேருந்து என்ன ஆகுது? ப்ரோ கெமிட்டாஞ்சியம் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த எக்ஸ்டெண்டாக லென்த்தாக ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, இதுக்கு தான் என்ன பேர்? ப்ரோ கெமிட்டாஞ்சியம். இதில் ப்ரோ கெமிட்டாஞ்சியம் ஃபார்ம் ஆகி இந்த ப்ரோ கெமிட்டாஞ்சியம் ரெண்டும் என்ன ஆகுது? ஃபியூஸ் ஆகுது. 2 ப்ரோ கெமிட்டாஞ்சியமும் இங்கே ஃபியூஷன் நடக்குது. ஃபியூஷன் நடக்கும்போது உனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே வந்து உனக்கு 2ஓட நியூக்ளியஸும் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? ஃபஸ்ட்டு சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் நடக்குது. ஃபஸ்ட்டு என்னது? சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் நடக்குது.
ஃபஸ்ட்டு இந்த சைட்டோபிளாசம் பிரேக் ஆகி சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா நியூக்ளியஸ் ஃபியூஷன் நடக்குது. இந்த நியூக்ளியஸ் ஃபியூஷன் நடந்து அதுலேருந்து ஸ்போர்ஸ் வரதான் இதுக்கு பேர் தான் என்னது சைகோஸ்பொராஞ்சியம். இதுக்கு பேர் என்னது சைகோஸ்பொராஞ்சியம். இந்த சைகோஸ்பொராஞ்சியம்லேருந்து தான் உனக்கு ஸ்போர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். இதுதான் என்னது கெமெட்டாஞ்சியல் கப்லேஷன். கப்லேஷன்னா என்னது ரெண்டுமே மேல் கேமெட்டு ஃபியூஷன் ஃபீமேல் கேமெட்டு ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி கப்பலாக இருக்குல்ல இங்கே என்ன நடந்திருக்க ப்ராசஸ் என்னது கப்லேஷன் ப்ராசஸ். ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி இங்கே கப்பலாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் என்னது கப்லேஷன் ப்ராசஸ். இது எதில் நடக்குதுன்னா ரைசோபஸில். அடுத்து 4th டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4th டைப் வந்து ஸ்பெர்மடைசேஷன். 4th டைப் என்னது ஸ்பெர்மடைசேஷன். ஸ்பெர்மடைசேஷன் எதில் நடக்குதுன்னா நியூரோஸ்போரால. ஒன்றுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்க. கெமெட்டாஞ்சியல் கப்புலேஷன் எதில் நடக்குது ஆல்புகோல. ரைசோபஸில். கெமெட்டாஞ்சியல் கான்டாக்ட் எதில் ஆல்புகோல நடக்குது. ஸ்பொராஞ்சியா ஃபார்மேஷன் எதில் நடக்குது மியூக்கரில். ஸ்பெர்மடைசேஷன் எதில் நடக்குது நியூரோஸ்போரால. ஸோ இதுதான் வந்து உனக்கு ஃபீமேல். இந்த ட்ரைகோகைனி அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபீமேல். மைக்ரோகொனிடியம் அப்படின்றது என்னென்னா மேல். ஓகேவா. இந்த மேல் வந்து இந்த ஃபீமேலோட ஃபியூஸ் ஆகிறதா என்னது ஸ்பெர்மடைசேஷன். ஓகேவா. ஸோ ட்ரைகோகைனின்றது வந்து ஃபீமேல். அதில் இருக்கிற அந்த மைக்ரோகொனிடியம் அப்படின்றது என்னது மேல். இது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராசஸ் தான் என்னது ஸ்பெர்மடைசேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ இதுதான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் உனக்கு இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நீ இது மட்டும் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்க. கிளாசிஃபிகேஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம்.